Hello everyone, welcome to JMJ classes. You are listening to Jasna Mariam Johnson. Today we are going to deal with the poem Please Come of Flood by Asha Lata. First, we will look into Asha Lata's brief bio. Asha Lata is a Malayalam poet and translator who holds a PhD from Calicut University. Her collections of poetry include Kadalpacha, which was published in the year 2002, and Ella Udupumazhikkumbol, published in 2013. Her translations include Chitragrivan, the translation of the novel Gay Neck by Dan Gopal Mukherjee, ആഗോളവൽക്കരണവും അസംതൃപ്തികളും translation of globalization and discontents by Joseph, സംഭാഷണങ്ങൾ, which is a translation of interviews of K. Ayyappa Panikar, and ആടിൻ്റെ വിരുന്ന്, the translation of the novel Feast of the God by Mario Vargas Llosa. Her translation of Feast of the God won the Kerala Sahitya Academy Award for translation in the year 2010. The poem which we are going to discuss, Please Come of Flood by Asha Lata, was published on September 7th, 2020 on the Modern Literature website. So before beginning, a small disclaimer, there was no extra resources to refer. So this is mostly my interpretation. You can definitely add on your points to it. Your viewpoints can be noted in the comment session. So now we will move into the poem. The poem, I have given the lines on the left side of your screen. Come, let's sit in the shade of the boat, Parikutti invited. Karuthamma maintained her posture, looking down just like in the film poster. The pot to carry water remained in her hand. She wore a polka dot blouse, cleavage showing, biting her lower lip seductively. So the poem opens with an invitation from Parikutti to Karuthamma, suggesting a moment of leisure and companionship under the shade of a boat. So these characters suggest its connection to Chemmin, which is a 1966 Malayalam romance film based on the novel of the same name by Thagari Shivashankara Pillai. The film stars Sheila as Karuthamma and Madhu as Parikutti. It tells the story of Karuthamma, the daughter of an ambitious fisherman, and Parikutti, the son of an affluent trader. So Karuthamma, with her water pot and polka dot blouse, is in fact objectified here. So നമ്മുടെ poem തുടങ്ങുന്നതിനാണ് Parikutti is inviting Karuthamma to sit in the shade of the boat. അവർക്കൊന്ന് ലിഷർ ടൈമിൽ വെറുതെ ഇരിക്കാനായിട്ട് Parikutti കറുത്തമ്മേനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. And here her posture is compared to that of her posture in the film poster. And she is carrying a pot of water. And she's wearing a polka dot blouse. കുത്തുകളുള്ള ഒരു ബ്ലൗസാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. കയ്യിലൊരു വെള്ളത്തിൻ്റെ കുടമുണ്ട്. And her cleavage is showing. And her lips, she's biting her lower lip seductively. So here she is seen just as an object of pleasure rather than a human, ഒരു മനുഷ്യജീവി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിത്വമുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്നതിലുപരിയായിട്ട് ആ വ്യക്തിത്വമുള്ളൊരു ആൾ എന്നത് ആ ഒരു രീതിയിലല്ല ആ സ്ത്രീയെ കാണുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് വെറും ഒരു വസ്തുവായിട്ടാണ് ആ സ്ത്രീയെ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. കണ്ണിന് പ്ലഷർ തരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിന് പ്ലഷർ തരുന്ന ഒരു വസ്തു മാത്രമായിട്ടാണ് ആ സ്ത്രീയെ ഇവിടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. As it is said in the theories on gaze, the male gaze relentlessly travelled down. Parikutti's fish-hooking eyes became Marcus Bertley's camera that kept executing tilts ups and tilt downs.
So here the poet refers to male gaze theory, which I guess you're all familiar with. The male gaze is a feminist theory by the British film theorist Laura Mulvey, who popularized it through her 1973 essay called Visual Pleasure and Narrative Cinema. So I think you're familiar with this name, Laura Mulvey, and also with the essay Visual Pleasure and Narrative Cinema. So the essay states that cinema narratives and portrayals of women are constructed in an objectifying and limited manner to satisfy the psychological needs of men and broadly of patriarchal society. സോ ആ എസ്സേ പറയുന്നത് സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നാൽ ഒരു പുരുഷൻ്റെ പ്ലഷർ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് മാത്രമായിട്ടാണ് സിനിമ നാരറ്റീവ്സിൽ സ്ത്രീകളെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാണ് ലോറ മൾവി പറയുന്നത്. So Parikutti's intense gaze is connected with that of Marcus Butley's camera. So Marcus Butley was a cinematographer of Chemmin. Chemmin എന്നുള്ള സിനിമയുടെ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ ആയിരുന്നു മാർക്കസ് ബട്ട്ലി. സോ മാർക്കസ് ബട്ട്ലിയുടെ ക്യാമറയോടുകൂടാണ് പരീക്കുട്ടിയുടെ കണ്ണുകളെ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പരീക്കുട്ടി ആ സ്ത്രീയെ കറുത്തമ്മയെ വളരെ ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടാണ് നോക്കുന്നത്. അവളുടെ ഈ പറയുന്നത് പോലെ പ്ലഷർ ഗിവിങ് ആയിട്ടുള്ള അവളുടെ ഫീച്ചേഴ്സിനെയൊക്കെ വളരെ ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടാണ് പരീക്കുട്ടി നോക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കമ്പയർഡ് ടു മാർക്കസ് ബട്ട്ലീസ് ക്യാമറ. സോ മാർക്കസ് ബട്ട്ലി വാസ് എ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ ഓഫ് ദ മൂവി ചെമ്മീൻ. Precisely at that moment, the old man from Panopticon turned his observation camera towards the seashore. So Ashalada then talks about another concept, the concept of panopticon. I hope you're all familiar with that concept as well. Panopticon is a circular prison with cells arranged around a central watchtower from which prisoners can at all times be observed. അപ്പം panopticon എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും. പെനോപ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സർക്കുലർ രീതിയിലുള്ള പ്രിസണാണ്. അതിൻ്റെ നടുക്ക് ഒരു വാച്ച് ടവർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വാച്ച് ടവറിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഈ പ്രിസണിലുള്ള എല്ലാവരെയും നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്. അപ്പോൾ ആരും തെറ്റുകൾ ചെയ്യാതെ എല്ലാവരും ഒരു പേടിയിലാണ്, ഒരു സർവൈലൻസിൻ്റെ ഫിയറിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ആരോ ആ വാച്ച് ടവറിൽ ഇരുന്നിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരെയും വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കോൺസെപ്റ്റ്. സോ ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ് ഹാസ് ബിക്കം എ സിംബൽ ഓഫ് സർവൈലൻസ് ആൻഡ് പവർ ഡൈനാമിക്സ് ഇൻ സൊസൈറ്റി, where the few observe and control the many without them knowing when they are being watched. അപ്പോൾ ഈ പെനോപ്റ്റിക് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ്? കുറച്ച് പേര് എല്ലാവരെയും വാച്ച് ചെയ്യുകയാണ്, അവർ പോലും അറിയാതെ. അപ്പോൾ ആ സർവൈലൻസ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ കുറേ, ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഡ്രസ്സ് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറേ ആഡ്സ് കയറി വരും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ കാണുമ്പം അതിൻ്റെ കുറേ ആഡുകൾ ഇങ്ങനെ വരും. സോ സംബഡി ഈസ് വാച്ചിങ് അസ്. ആരോ നമ്മളെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ഓരോ മൂവ്മെൻറ്റ്സും സർവേയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ പോലും ഉണ്ട്. സോ ഹിയർ ആശാലത ഇസ് ബ്രിങ്ങിങ് ഇൻ ദാറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺസെപ്റ്റ് ഡിസൈൻഡ് ബൈ ദ ഇംഗ്ലീഷ് ഫിലോസഫർ and social theorist Jeremy Bentham in the late 18th century. So like how it is in a typical society, this old man turns his sight into the seashore to see what's happening between Karuthamma and Parikkutti. അപ്പം നമ്മുടെയൊക്കെ സൊസൈറ്റിയിൽ നിങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കളിയാക്കി ചില ചേച്ചിമാരെയൊക്കെ വിളിക്കുമായിരിക്കും, എന്താണ് ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഓൾഡ് മാനും ഈ സീഷോറിലേക്ക് പരീക്കുട്ടിയും കറുത്തമ്മ ഇരിക്കുന്നിടത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവരെ സർവെയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, അവരെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പ്രായമായ മനുഷ്യൻ അവരെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അവരെ സർവെയിൽ ചെയ്യാണ്. സോ ഇവിടെ പെനോപ്റ്റിക് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഉദ്ദേശിക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? കറുത്തമ്മയും പരീക്കുട്ടിയും ഈ മനുഷ്യനെ കാണുന്നില്ല, പക്ഷേ ഈ മനുഷ്യൻ ഇവർ രണ്ടുപേരും എന്താ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നതെന്നിങ്ങനെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. Such wanton gaze on women, you saw. God growled within and unleashed a northern wind and southern wind, and then the westerly and easterly winds. That woman, she is also a hussy. Thus all mountainous waves were sent forth to lash the seashore. It was thus that everything was drowned in a flood, and the shore was carved away
by the sea, unlike what these novelists says. So the people around used to say that that woman was hussy, that she was flirtatious, and gaze from the from Parikutti, from the old man, from the society, everything was so immoral and malicious. എല്ലാവരും അവളെ വളരെയധികം തെറ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് അവളെ നോക്കിയത്. കറുത്തമ്മേനെ നോക്കുന്ന എല്ലാവരും ഒരു വല്ലാത്ത രീതിയിലാണ്. എല്ലാവരും അവളെ അവൾ ഹസിയാണ് എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി. അവളൊരു ഫ്ലർട്ടേഷ്യസ് വുമൻ ആണെന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി. അവളുടെ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ എല്ലാ ആണുങ്ങളും, പരീക്കുട്ടിയാണെങ്കിലും ആ ഓൾഡ് മാൻ ആണെങ്കിലും സൊസൈറ്റിയിലെ ഓരോ ആളുകളാണെങ്കിലും നോക്കിയത് വളരെ തെറ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ്. So God invoked winds from all directions and caused a flood, which symbolizes a divine or cosmic rebuke of the objectification of women. And Ashalada says, because of this immoral gazes, God invoked wind from all directions. അവളെ ഇങ്ങനെ മോശമായിട്ട് നോക്കുന്നത് ദൈവം കണ്ടിട്ട് ദൈവം എല്ലാ വശത്തു നിന്നും കാറ്റുകളെ വരുത്തി ഒരു ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അവിടെ എന്നാണ് ആശാലത അവരുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയിലൂടെ പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് ഗോഡ് was taken aback by this objectification of women. God couldn't tolerate this objectification of women. സ്ത്രീയെ ഇങ്ങനെ ഒരു വെറും പ്ലഷറിനുള്ള വസ്തു മാത്രമായിട്ട് കാണുന്നത് ദൈവത്തിനും സഹിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ഫ്ലഡായിരുന്നു അത് എന്ന് ആശാലത പറയുന്നത്. And the poem ends with this line, unlike what this novelist says. So നമ്മുടെ മൂവിയിലാണെങ്കിലും നോവലിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അവസാനം ഒരു ഫ്ലഡ് വന്ന് പരീക്കുട്ടിയും കറുത്തമ്മ എല്ലാം മരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് അതും എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. But here Ashalada says, unlike what this novelist says, she suggests a critique of traditional narratives that may romanticize or ignore the problematic aspects of gender dynamics and objectification. It's a call to recognize and challenge the stories that perpetuate harmful stereotypes. അപ്പം ആശാലത is of a view that നോവലിലാണെങ്കിലും സിനിമയിലാണെങ്കിലും സ്ത്രീയെ ഇങ്ങനെ ഒബ്ജക്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ്. അതിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിനെ റൊമാൻറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ അല്ല. ആ ചെയ്തത് ദൈവത്തിന് പോലും സ്ത്രീയെ അങ്ങനെ ഇമ്മോറലായിട്ട് നോക്കിയത്, മെലീഷ്യസ് ആയിട്ട് നോക്കിയത് ദൈവത്തിന് പോലും ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ആ ഫ്ലഡ് കൊണ്ടുവന്നത്. അല്ലാതെ നോവലിലോ സിനിമയിലോ ഒക്കെ സ്ത്രീയെ ഒബ്ജക്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്, റൊമാൻറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നതും ഒന്നും ശരിയായ കാര്യങ്ങളല്ല. അതൊക്കെ തെറ്റാണ് എന്നാണ് ആശാലത ഇവിടെ പറയുന്നത്. So now to conclude or sum up the whole poem, this poem is a critical commentary on societal norms and objectification of women, encapsulated within a vivid and metaphorical landscape. So here the poet is criticizing this concept of objectification of women. The panopticon symbolizes a system of constant observation. This metaphor extends to societal scrutiny over female morality, culminating in a divine retribution where nature itself rebels against the injustice inflicted upon women. The unleashing of winds from all directions and the resulting flood serves as metaphors for a cleansing force seeking to wash away the sins of objectification and judgment. So പെനോപ്റ്റിക് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ്? എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീയെ അവളുടെ ഡ്രസ്സ് കണ്ടിട്ടില്ലേ, അവളുടെ രീതി കണ്ടിട്ടില്ലേ, ഒരു റേപ്പ് ആണെങ്കിൽ പോലും എന്തായിരിക്കും, ആ പെണ്ണെന്തിനാണ് ആ സമയത്ത് ഇറങ്ങി നടന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ പെണ്ണെന്തിനാണ് അങ്ങനത്തെ വസ്ത്രം ധരിച്ചത്, അതുകൊണ്ടാണ് അവൾക്ക് അങ്ങനെ പറ്റിയത് എന്നൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സൊസൈറ്റിയെ, ആ സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു സർവേലൻസിനെ, ആ സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റിനെ ഒക്കെ ഈ പെനോപ്റ്റിക് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അവസാനം വരുന്ന ആ ഫ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ മെറ്റഫർ ഫോർ എ ക്ലെൻസിങ് ഫോഴ്സ്. ഇങ്ങനത്തെ തെറ്റായ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്സിനെ, ഇങ്ങനത്തെ തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്ക്രൂട്ടിനീസിനെ, ഇങ്ങനെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിഫിക്കേഷനെ, ഇങ്ങനത്തെ പാപങ്ങളെ, ഇങ്ങനത്തെ തെറ്റുകളെയൊക്കെ മായ്ച്ച് കളയാനായിട്ട്, ഇതിനെയൊക്കെ ക്ലെൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്നൊരു ഫ്ലഡ് പോലെയാണ് ആ ഫ്ലഡിനെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആ ഫ്ലഡിൻ്റെ അങ്ങനെ ഒരു മെറ്റഫറായിട്ടാണ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Unlike what these novelists say is a powerful rebuke or criticism of narratives that romanticize or overlook
the objectification and subjugation of women. So unlike what these novelists say എന്ന് പറയുന്നത് പോത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ ലൈനാണ്. സോ അതിലെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഷീ ഈസ് ക്രിട്ടിസൈസിങ് ദിസ് റൊമാൻറ്റിസൈസിങ് ഓർ ഓവർ ലുക്കിംഗ് ഓഫ് ഒബ്ജക്ടിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വിമൻ. സ്ത്രീയെ ഇങ്ങനെ ഒരു വസ്തുവായിട്ട് കാണുന്നത് നോവലിസ്റ്റസും ഫിലിം മേക്കേഴ്സും ഒക്കെ റൊമാൻറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അത് കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കുന്നത് ഒരു തെറ്റായ കാര്യമാണെന്നും അത്തരത്തിലുള്ള ട്രഡീഷണൽ നാരറ്റീവ്സിനെയൊക്കെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുമാണ് ഈ പോയം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്. So Ashalata's work is not just a call to awareness, but a demand for change, urging us to envision a society where women are not seen as objects of gaze and judgment, but as individuals with their own agency and dignity. So she says women should be considered as individuals, not as objects. പുരുഷൻ്റെ പ്ലഷർ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ല സ്ത്രീ, നേരെ മറിച്ച് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് with her own dignity and agency. So that's all about the poem. As I've already told in the beginning, you can add on to this version. Do comment your thoughts and interpretations as well. Thank you so much for listening.